When people told themselves their past with stories, explained their present with stories, foretold the future with stories, the best place by the fire was kept for the storyteller. Prikazna. Zamisli studena noć i temna, noć kako ova. I zamisli postela, farmerot i njegovata žena vodlabok son stutkani za da im bide potoplo. I vo ta postela farmerot treperejki od stud posegnula po žena si, no namesto glava naođa stapalo, bidejki negovata gospodja si go trije nosot s one zinoto kuće koje sekoja noć spije na rabot od postelata. Kako kuće? Ne znam, kuće, nekakvo kuće. Nekakvo kuće? Strašna prikazna, da zalamli. O ne, samo za večerva. Ne biti glupava, ženo. Jedna noć nema da ti preći, može biti uspe. Spijajki naopaku, kakva korist može da se ima od toa. Babica ta veli deke ponekogaš pomaga. Ti ne očekuvaš bebe. Ako sakaš društvo, povikaj neko je vdovica od seloto. A sega dojdi na ovaj kraj, so se me izmrznav. No, ženata na farmerod ne sakaše neko je stara vdovica da i pravi društvo, ta sakaše bebe. A to dete go posakuvaše celi od život. Veke ne možeše ni da gleda kako se rađa od jagnjenja, telinja ili pilinja, da ne nataži to. I ta go zbudaluvaše farmerod s one zinite čudni knjigi, čudni magiji i lekovi. Ova smrdi! To je dobro. Dobro je. Ti podgotvujem ubava napivke i sve drugo, da ja piješ na večer i na utro. Ja sakam dete, ne mi je griža ako bide čudno kako predmet napraven od marcipan ili jačmenova kaša, nito ako bide grdo kako ješ. Ja sakam bebe, da go povijam i da mu pejam, da go lulam i da go guškam. Da rečeš deka ne ti je griža koga nešto mnogo sakaše, opasna rabota. Ta žena toliko mnogo sakaše dete što ne beše griža što ke dobije. Da dobiješe eš, tak ja staveše negota mucka na svojte gradi. Prisluškuva neko što ne bi trebalo. I rečeno storeno, ženata na farmerot si je ostvari želbata, stomakot je nadujen. Misli deka to je od kapenjeto ili od spjenjeto nadolu, no sušnost toa što začudova je izjavata deka ne je griže što ke dobije. Ta si go ima svoje to momče, eve go vednaš i nego, malo topče, grdo kako grev, sodignato nosi i kosa na sekade. Žavite nemat kosa, ti imat bocki. Bocki imat. O, nova bebeš imaše bocki meki kako perduvi i majka mu go stegaše na gradi, te go povivaše, go lulaše i go guškaše i mu go dade ime to Hans. Go vikaše Hans moj od eš. O da, majka ta si go sakaše bebeto, no nego saka site. Služi me za podsmev. Ne taka. Da si odime doma, a našite zadolženija. Ovaj kraj na naše to paradiranje vojavnosta. Toj duri ne plače kako vistinsko bebe. Ne možeš li da go sopreš to civkanje? I farmerot počna da go mrazi svoj sin Hans, momče to jež. Nadvor na polinjata toj sečeše, koseše, vrzuvaše snopovi, molzeše kravi, no za sve to vreme sramo to dona što mu se sluči, mu se pretvoraše vo grutkavo srce to.
Во еден момент, беспламна во него, а потоа солзи, огромни солзи му ги наводенија чизмите, а времето одминуваше ден по ден, недела по недела. Животинче, ти гушево суштество, бодликав грбо, ежу, бодликаво еже. И Ханс, мојот еж, свати дека е необичен и дека е грд, научи да биде тажен и го научи името што му го дадоа. Бодливо еже! Доста веќе! Надвор! Надвор! Од сега ке јадеш таму со другите животни! Ханс! Ханс! Дојди си дома! Ханс ги слушна, но не сакаше да им одговори. Лежеше таму цела ноќ во друштво со својот петел и мислеше се додека не направи дупка во земјата. Мајка му не можеше да заспие. Татко му талкаше во ноќта, а него го бодеше голема болка во срцето. Из утрината исцрпен фармерот се врати. Покрај скалите заспан беше син му, бодливото прасе. Пешачев цела ноќ барајките, затоа цела недела нема да добиеш јадење. Татко, сакам да сториш нешто за мене. Што? Сакам да одиш во селото и да нарачаш да направат седло за да можам да го јавам мојот петел. Сакам и неколку твоите овци, кокошки, свињи. Така ли? Многу убаво. Знам точно кои ги сакам и тие би биле среќни да дојдат со мене. Да дојдат со тебе? Каде ќе дојдат? Каде што ќе одам јас? Тоа е далеку. Тоа е некаде каде што јас не можам никога да повредам, ниту некој може да ме повреди. А кога ќе заминеш? Но ти не можеш да одиш никаде. Што ќе рече мајка ти? Кој те спулавел? Татко, цела ноќ лежев таму надвор за да сватам зошто ти мене не ме сакаш и размислував се додека не направи дупка во тревата. Но сега се е во ред. Штом ќе го добијам седлото, заминувам. Фармерот се почувствува посрамен. Го донесе дома седлото за петелот и ги собра животните што ги бараше син му, а на жената и кажа да му спакува ручек. За тоа време, бодливото прасе седеше на прагот и чекаше, а кога се беше готово, отиде кај мајка си, ја бакна и таа него, го прегрна и татко му, тогаш фармерот првпат почувствува колку е тој мек. Тие го гледа се додека тој не стана бледа дамка во далечината, а мајка му почувствува пукнатина во срцето, како тенко напишана линија која од ден на ден стануваше се подебела. Еден ден, набргу потоа, незиното срце се прекрши на половина и таа почина. 10 години подосна еден крал се изгуби во големата шума. И откако се изгуби, се губеше се повеќе и повеќе, се додека не почна да си го тргне увото, што е сигурен знак за голема неволја. Наеднаш тој слушна звук, горчлив и сладок во исто време, нешто што почнуваше со здраво, а завршуваше со догледање. Продолжувајќи силно да си го тегне увото, тој го следеше звукот се додека не дојде до една чистинка. Пред кралот се наоѓаше најчудната палата што ја видел во својот живот. Јас сум сосема изгубен и многу сум гладен, а таму некаде одамна бев крал. Но сега така изгубен и гладен би чукнал и на вратата од куќата на некој животно. Па, господине, добре дојден сте и во мојата куќа и на мојата трпеза. Седна на трпезата на бодливото еже и јадеше од најзелените зеленила, најсладките сладки, најсочните сокови. Колку многу љубезно! А потоа неговиот домаќин го зеде гајдето и свиреше стари песни што во исто време беа и горчливи и сладки и што почнува како здраво, а завршува како догледање. И пред да си помисли сега сум сит и пронајден, кралот заспа. Па,
Kralot se razbudi sledното utro, posle noćta polna so slatki sništa za koji možeše samo da se sonuva, gi otvori očiti za malku ke si go skine šuvoto, bidejki se najde pod jedno drvo, što sigurno ne beše tamo kada što zaspa toj. A ušte pozbunuvečko beše što od toa drvo može da gi vidi granicite na svojeto kralstvo. I toj počna da tancuva kako što može da tancuva samo kralku. Jedna se zagubil, pa bil pronajden tanc navamu natamu da skoka. Da sum ja slušao ta prikaz dano, ti sosem pogrešno ja raskažu vaš. Ono što na vistina se slučilo je deka kralj odsakal na bodljivo to ježe da mu dade nagrada za pomošta. I mu rekol, kaži što sakaš. A ježot mu rekol, daj mi go prvo to nešto što ke te pozdravi koga ke stigneš vo sveto kralstvo. Kralot se soglasil, bidejki znajel deka prv što ke go pozdravi ke bide nego to verno, dolgoušesto kralsko kuće Wagner. Taka kralot se soglasi, a ježe to si reče, ke ja zemam nagradata po jedna godina, jedan den i zabina na svoj smešen petal. No, rabotite ne ode, a kako što to je planiraše, zar ne? Wagner beše onoj koji prv pristigna. I kralot ja pušti princezata na slatkite i na pitite od sreši da si odi. Liceto mu se stemni kako oblak, no toga što gi navedna raminjata im go svrte grbot na kerka mu i na kućeto i zamina na godina jedan den. Eve sme, dragi moji, vo golemata kralska sala. Vidi, i ubavio da raskažu, a će povikan da go zabavua kralskoto semestvo. Kralj. To se razbira, ovoj kralj tuka gi broji denovite na kalendarot, a denes navršu jedna godina od kako toj mu go dade svojeto nepromisleno vetuvanje na bodljivoto eže. A utere, ako se kavate den od koga toa ke dojde da će zeme nagradata. Princeza. Mnogo dobro mi odat kartive. Otkačete go! Budala, idiot! Frnete go v zatvor! Neka go jadan mojte kranjske ajkuli, peda po peda, što ke ostane, dajte mu na kućeto! Pomož, ne! Spuštete me dolu! Vaše veličastvo, ogromna vojske pretportite. Navistina, no ne lugje, tugu životni. Što vi rekao? Visočestvo, te slušnav, pušte gi da vlezat. Begaj. Napravi malku mesto, sakam da go slušnam ova. Se sekjavate li na mene? Da? Pomina godine jedan den od kako se sretnavme, da li go ispolnivte vaše to vetuvanje? Da. Ke go ispolnih? Da li znajete za mene, moja damo? Da, gospodine. Vi go spasivte tatko mi i toj vi go dolži svoj život. Da li znajete za njegovo to vetuvanje? Vi go vetil prvo to nešto što ke go pozdravi na vrakanje. I što bilo to, a? Jas, gospodine. Vaša sum. Togaš sakam da mi bideš žena i da dojdeš da živeš sa mene vo šumata. Sakam da bideš moja princeza na slatkite i napitite od sreši. Sakam da te čuvam i da ti peam. Sakam da me sakaš. Da, gospodine. Da li misliš deka su mnogo grd? Ne, gospodine. Ne toliko grd s ogled na vetovanje to. Dojdete, naredete se, ki ima kralska svadba i zato ako vi bide prosteno, iako ne su baš siguren zašto, dojdete i ne znam za svadbata, no mene poveke miliči na zakop. Dobro, svadba. Može bi duri ke me zamola da kažem neka prikazna v ovakvi denovi umetnicite se pokažuvat. The most unhappy wedding party you ever saw.
Денес се собравме овде. Ова е најтажната свадба што сте ја виделе досега. Таа ноќ во спалната лежеше преплашената принцеза, чекајќи го својот нов сопруг да й се придружи. И лежејки таму, убавата како сладкиот питејот среши принцезата одвај можеше да поверува во тоа што го виде. Но ползејки до прозорецот, таа погледна долу и таму сосема сигурно меѓу животните под ождот се движеше еден човек. И таа отиде до напуштеното крзно од влакна и боцки и го допре, а тоа беше меко, топло, забележително. И првите утрински зраци ја разбуди од соништата за водопадите и сладоледот, и еве ја тука во својот кревет, а бодливото еже покрај огнот е повторно како животно. Дали таа сонуваше дека тој ја извадил својата кожа? Сигурно сонувала. Но таа вечер, истата сцена. Незиниот маж се наведнува над неа, а таа се преправа дека спие, нежно ја допира раката, неа боцка беше толку нежен што таа почувствува болка кога тој ја остави. И потоа таа се најде себе си како оди до кожата и легнува до неа, а таа е толку удобна. Таа се почувствува толку сонлива, лежејки покрај огно, така мирно и се чинеше како да плови. Знаеше дека не смее да заспие, но не можеше да одолее. Господине, јас се разбудив, но вие бевте заминат, а го оставите вашето палто од боцки. Кого би сакале за сопруг? Човекот или тоа суштество? Јас имам сопруг, господине. И тоа е токму тоа што е, ни повеќе ни помалку. Тогаш простете му, господјо, ако се врати во својата кожа. Јас сум маѓепсан и не можам да ја оставам. Но доколку до третата ноќ ништо од ова не раскажете, верната љубов за секогаш ќе ја скрши магијата. Ветувам. Но сите знаеме што станува со ветувањата, а нели и со тајните. Каква корист од нив кога никој не знае за нив. Кога ни вртат, буричкаат и ни го скокоткаат мевот. Кога како мала скокотлива рибка ќе ни се вметнат во разговорот. Знаете, принцезата има мајка, а мајките си имаат начин како да ги фатат рибите тајни и рибите ветувања. Тие не гледаат со умни очи и сите наши реки им се продзирни. Така било и со кралицата, која тоа утро за време на појадокот ја видела керка си како скока од масата, јаде, а со денови немала апетит, како се смеа со денови и не се ни насмевнала. Гладна? Да. Фино, добро спиеш? Да, благодарам. Не те вознемируваше суштеството? Не, мајко. И те молам, не нарекувај го суштество. Слушај, Керко, минатата ноќ јас и татко ти бевме кај една умна жена и кажавме за твојата трагедија. Таа знае се за тие суштества, тие бодливи ежови и ја знае магијата. Тој е маѓепсан, знаеш? Знам. Мислам, знам дека мора да е. Нешто така. Да, се разбира, маѓепсан е. Тој ти кажа, нели? Не. Не, навистина не ми кажал. Јас едноставно знаев дека мора да е. А дали ја совлекува тој својата кожа? Не, тој не. Единствен начин да се раскине магијата е да се фрли кожата во оган, да изгори во пламенот и тој ќе биде слободен. Тоа не е вистински начин. Значи ти кажал.
Таа вечер, трета поред, се случи како и претходните. Принцезата го послуша советот на мајка си и... О Боже, о Боже! Мажу! Те молам, не заминувај, не заминувај! Мажу! Керко! И така седеше крај огнот, принцезата на сладките и питите од цреши, плачеше и не допушташе никој да ја види, дури не јас, иако бев нејзин миленик. Таа размислуваше, се додека од размислување не и се направи дупка во срцето, се додека не и стана јасно што мора да направи. Таа отиде кај ковачот и од него доби едно рало железни чевли, па ноќта, кога сите беа заспани, излезе од дворецот и почна да талка по светот, барајки го својот маж. Таа одеше и одеше, го скина првото рало железни чевли, а се уште никој не го знаеше бодливото прасе. Таа доби и второ рало чевли и тргна повторно, воопшто не запирајки, секогаш со надеж. Се скина и второто рало чевли, железни чевли, а таа се уште одеше, гледајки на девајки се дека ќе слушне музиката, горчлива и сладка, музиката што започнува со здраво, а завршува со догледање. Но попусто, се додека еден ден уморна и тажна, не дојде до едно поточе и кога легна крај него, виде во огледалото на водата дека косата е сосема побелена. Таа почна да тагува за нејзината црвена коса и нејзиниот маж, обајцата за секогаш загубени. На здравје за најубавата жена која не можеше да си го одржи ветувањето ниту еден ден. Мажу мој. Како ме пронајде? Одев по светот барајките, искинав 3 рала железни чевли, а мојата коса не е веќе црвена. Но тука сум за да те сакам, да те допрам, да те гушкам. И... И така, принцезата која не можеше да си го исполни ветувањето, го доби повторно својот маж, откако го бараше без надеж дека ќе го најде и ќе го чува се додека е жива. Незината коса повторно израста црвена и повторно имаше свадба. И обајцата ме поканеа, а јас ја раскажав мојата најдобра приказна, што започнува со здраво, а завршува со догледање. Таа ми подари чевли од кои ништо не останало и еве ги и нив.